Namaste, Shivshan. Welcome, students, to the part 6 of online session of Financial Management, part 1, BCom semester 6. Hello, I'm Professor Rabin Verghese. Today, I will be conducting your online session for Unit 2 of our Financial Management syllabus. So, let us start. Now, what is Unit 2? Unit 2 is what we call as sources of finance. Now, what is the importance of source of finance? As we have learned in various previous years that finance has always been a vital part. એટલે finance બહુ મહત્વપૂર્ણ ભાગ બને છે. પૈસા ન હોય તો ધંધો કેવી રીતે થાય? તો આપણા યુનિટનું નામ છે Security Financing and Internal Financing. That what is security financing and what is internal financing? It means that what are the outside sources of finance? એટલે બહારથી તમે કેવી રીતે પૈસા લાવી શકો અને આંતરિક કેવી રીતે financing તમે કરી શકો? That is the discussion for today. So, if you focus, what is the introduction? The first thing that we must learn is that finance is the lifeblood of business concern. આપણને પહેલાથી જ ખબર છે કે ફાઇનાન્સ દર વખતે બિઝનેસનો લાઈફ બ્લડ જ રહ્યો છે. લાઈફ બ્લડનો મતલબ શું? તો જીવ રક્ત કહેવાય છે. જેમ કે શરીરની અંદર રક્તનું મહત્વ શું છે? વોટ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ બ્લડ? ઇટ ટ્રાન્સપોર્ટ્સ ન્યુટ્રિયન્ટ્સ, ઇટ ટ્રાન્સપોર્ટ્સ એર, ઓક્સિજન, આ બધી વસ્તુ ટ્રાન્સપોર્ટ કરે છે. તો એ જ રૂપે બ્લડ વગર જીવું કોઈ પણ વ્યક્તિને અસંભવ છે. તો એ જ રૂપે ફાઇનાન્સ વગર જીવું કોઈ પણ વ્યક્તિને શક્ય નથી. Because it is interlinked with all activities performed by business concern. બધી એક્ટિવિટીઝ જે બિઝનેસ કન્સર્ન કરતી હોય એને લાગતા વળગતા બધી વસ્તુ રાખીને ફાઇનાન્સ ચાલે છે. તો જેમ લખેલો in a human blood body, if blood circulation is not proper, body function will stop. It means જો રક્તનો પ્રવાહ બરોબર ન થતો હોય તો પછી બોડી ફંક્શન બંધ થઈ જાય છે. તો એ જ રૂપે કોઈ પણ સંસ્થામાં જ્યાં ફાઇનાન્સ બરોબર ન થતું હોય ત્યાં ફંક્શનિંગ બંધ થઈ જશે. Similarly, finance is not properly arranged, the business system will stop. જેમ મેં તમને કીધેલું business system stop થઈ જશે. The arrangement of the required finance to each department of business concern is highly a complex one. Arrangement એટલે શું? For example, કોઈ પણ business concern ને આપણે finance પહોંચાડવું, finance utilization કરાવડાવવું. It is a very complex procedure. Why it is a complex procedure? કેમ કે દરેક ફાઇનાન્સના સોર્સેસના, જેમ કે બેંકની પાસેથી લોન લેવી, જેમ કે ઇક્વિટી શેર બહાર પાડવા, પ્રેફરન્સ શેર બહાર પાડવા, ડિબેન્ચર બહાર પાડવા, કોઈ પણ ઇન્ટરનલ પ્રોફિટ્સ આપણી પાસે હોય, ફ્લોઈંગ બેક હોય, એ પ્રોફિટ્સ આપણે યુટિલાઇઝ કરવા. હવે આ બધા ડિસિઝન્સ લાગે તો આપણે લઈ લેવાય તાત્કાલિક જ. That is, it can be instantly be taken without any repercussions, but there are some limitations to it. Now, what are the limitations? The limitations is that each and every decision has some pros and cons. દરેક નિર્ણય જે બિઝનેસમાં લેવાય દરેકના ગેરફાયદા અથવા ફાયદા તો હોય જ છે. So arrangement of required finance to each department of business concern is a highly complex one. એક બહુ કોમ્પ્લેક્સ ડિસિઝન છે અને દરેકને એક સરસ કેરફુલ ડિસિઝન લેવું પડે છે. Quantum of finance, so one must learn the word quantum. So what do you mean by the word quantum? The word quantum means quantity. We can write out the word quantity, સંખ્યા. Quantity of finance may be depending upon the nature. કેવા પ્રકારનો સ્વભાવ છે? Situation of the business concern. કેવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ બને છે? So quantum of finance may be depending upon the nature and situation of business concern. પછી આવે sources of finance. મતલબ સ્ત્રોતો કયા કયા છે? તો first of all, સોર્સ ઓફ ફાઇનાન્સ નો મતલબ શું થાય? સોર્સ ઓફ ફાઇનાન્સ નો મતલબ થાય અલગ અલગ માધ્યમોથી જેના કારણે તમે ફાઇનાન્સ કોઈ પણ રિસ્પેક્ટિવ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કન્સર્ન કે કોઈ પણ ફર્મને તમે પહોંચાડી શકો, એને સોર્સિસ ઓફ ફાઇનાન્સ તરીકે કહેવામાં આવે છે. જેમ કે બેંક પાસેથી લોન લેવી, તો બેંક પાસેથી લોન લેવા માટેની પ્રોસિજર શું કહેવાય? ક્રેડિટ સ્ટેટમેન્ટ ઓર ઇન્કમ સ્ટેટમેન્ટ, 5 વર્ષની ઇન્કમ સ્ટેટમેન્ટ લેવામાં આવે, કઈ ગેરંટી હોય છે, એના પછી લોન રીપેમેન્ટ શેડ્યુલ હોય છે. જો લોન ન પે કરી શકતો હોય તો એના માટે લોન રીએડજસ્ટમેન્ટ કરવામાં આવે. રીએડજસ્ટમેન્ટ કરવું એટલે શું? રીએડજસ્ટમેન્ટ કરવું એટલે ક્વોન્ટિટી ઘટાડી દેવી, ઇન્ટરેસ્ટ વધારી દેવું, જેના કારણે લોન તો રિકવર થઈ શકે. Source of finance means the ways of for mobilizing the various terms of finance to industrial concern. Source of finance also states that how finance companies are mobilizing finance for the requirements. કોઈ પણ પોતાની ફાઇનાન્સ જે કહેવાય એ પોતાની રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે કેવી રીતે એ આપે છે. સાથે સાથે companies belong to the existing or the new which needs some amount of finance to meet long term and short term requirements. Now this is a very important concept, because when we discuss about long term and when we discuss about short term, one must understand the
terms that are associated. એટલે કયા કયા શબ્દો આની સાથે જોડાયેલા હોય. Please remember, in business, long term decision are what we call as capital budgeting. તમને બધાને ખબર જ હશે, અવારનવાર તમારે આ શબ્દ આવેલો જ હશે. They are called as capital budgeting. એ જ રૂપે ફોર એક્ઝામ્પલ શોર્ટ ટર્મ ડિસિઝન્સ ને આપણે નામ આપીએ છીએ વર્કિંગ કેપિટલ ડિસિઝન્સ. સોરી, એને કહેવાય વર્કિંગ કેપિટલ ડિસિઝન્સ. તો જ્યારે વર્કિંગ કેપિટલ ડિસિઝન્સ આપણે સ્ટડી કરતા હોય તો વર્કિંગ કેપિટલ ડિસિઝન એટલે શું? જેમ કે રો મટીરિયલ્સ, જેમ કે સ્ટેશનરી, કોઈ પણ વસ્તુ જે બિઝનેસના ડે ટુ ડે સર્ક્યુલેશનમાં યુઝફુલ થાય એને તમે વર્કિંગ કેપિટલ ડિસિઝન કહો છો. કેપિટલ બજેટિંગ ડિસિઝન શું? તો કેપિટલ બજેટિંગ ડિસિઝન્સ એટલે લોંગ ટર્મ ડિસિઝન્સ જે લેવામાં આવે છે. લોંગ ટર્મ ડિસિઝન્સ લેવા એટલે શું? લોંગ ટર્મ ડિસિઝન્સ એટલે મશીનરી પરચેસ કરવી, પ્લાન્ટ લેઆઉટ બદલવો, નવા પ્રોડક્ટ્સ બદલવા, નવી જમીન ખરીદવી, નવા પ્રોજેક્ટ્સ એસ્ટાબ્લિશ કરવા, આ બધી વસ્તુ કેપિટલ બજેટિંગ ડિસિઝન્સમાં આવે છે. સો બેઝિકલી સોર્સિસ ઓફ ફાઇનાન્સ શેના માટે યુઝ થાય છે અને સોર્સિસ ઓફ ફાઇનાન્સ શું છે? વી હેવ ગોટ અ ગ્રેટ આઈડિયા અબાઉટ ઇટ. કોઈ પણ ટાઈમમાં જ્યારે તમને લાગે છે કે તમે નોટ્સ તમારે લેવા છે, તો આઈ હેવ પ્રિપેર્ડ અ કમ્પ્રિહેન્સિવ લેક્ચર નોટ સિરીઝ. એટલે 5 યુનિટના લેક્ચર નોટ્સ તમને મારા વિડીયોઝમાંથી જ મળી જશે. સો ઇટ ઇઝ અ રિક્વેસ્ટ કે તમે દરેક વિડીયો, જેમ કે ધીસ વુડ બી ધ 6th પાર્ટ સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ 22nd or 21st જૂન, તો તમને ખ્યાલ આવી જવો જોઈએ કે જ્યારે પણ હું એક વિડીયો સ્ટાર્ટ કરું ત્યારે તમે ગમે ત્યારે પોઝ કરીને એ વિડીયોનો તમે સ્ક્રીનશોટ લઈને નોટ્સમાં લખી શકો છો. So how many sources of financing would be there? So technically there are two sources of finance. Please remember, one is security financing, the other is internal financing. What is security financing? Security financing નો મતલબ થાય છે કે એવા સોર્સ ઓફ ફાઇનાન્સિંગ યુઝ કરવા જે ઇન્ટરનલ નહીં, એક્સટર્નલ સોર્सेस માંથી. પ્રેફરન્સ શેર તો આપણે સર્વને ખબર છે, પસંદગીના શેર કહેવાય. ઇક્વિટી શેર ખબર છે આપણને કે કોમન શેર જે કહેવાય છે. ડિફર્ડ શેર પણ આઈડિયા છે. ડિબેન્ચર, બોરોડ કેપિટલ છે. depreciation fund and flowing back of profit, આ બધા internal sources of finance બને છે. Now the important question for today is, what is security financing? કેમ કે security financing is what we call as external source of financing. So if the finance is mobilized, જો finance ને mobilize કરવામાં આવે through issue of securities such as shares and debenture, કોઈ સિક્યોરિટી આપીને, ફોર એક્ઝામ્પલ શેરની સિક્યોરિટી બેટા શું? તો કંપની પોતે. તમે શેર ખરીદો એટલે કંપનીના માલિક તમે કહેવાય. And debenture is what we call as security finance. It is also called as corporate securities. Corporate securities એટલે શું? કંપનીના સિક્યુરિટી તરીકે પણ કહી શકાય છે. This type of finance plays a major role in deciding the capital structure of the company. Now what is capital structure? તો મેં તમને પહેલા સમજાવેલું હશે. Capital structure means structure of capital. Structure of capital એટલે હું ખાલી વર્ડ પ્લે નથી કરતો, but structure of how capital should be. How capital should be. એનો મતલબ બેટા શું? સપોઝ આપણને ખબર છે કે બે પ્રકારના કેપિટલ હોય છે. બે મુખ્ય કયા પ્રકારના કેપિટલ હોય છે? તો આપણને ખબર હોય, એક તો માલિકની મૂડી હોય, ધેટ ઇઝ ઓનર્સ કેપિટલ. એક તો માલિકની મૂડી હોય જેને કહેવાય ઓનર્સ કેપિટલ, તો જે કહેવાય ઇક્વિટી કેપિટલ. અને બીજી તો ડેટ કેપિટલ હોય છે, એટલે જે ઋણની મૂડી કહેવાય છે, લોન કેપિટલ જે કહેવામાં આવે છે. સો વોટ આર ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ, અને આ કોર્પોરેટ સિક્યુરિટી સેવા મદદ કરે છે? કોર્પોરેટ સિક્યુરિટી મદદ કરે છે કે હાઉ ધ સ્ટ્રક્ચર એન્ટાયર ઇઝ. So characters of security finance માં first is that it is a long term sources of finance. બહુ લાંબા ટર્મ સોર્સ ઓફ ફાઇનાન્સ બને છે. સિક્યુરિટી ફાઇનાન્સ ને તમે કોર્પોરેટ સિક્યુરિટી તરીકે પણ કહેતા હોય. સિક્યુરિટી ફાઇનાન્સમાં બંને હોય છે, યાદ રાખજો, શેર્સ અને ડિબેન્ચર્સ. અને સિક્યુરિટી ફાઇનાન્સમાં મેજર રોલ ઇન ડિસાઇડિંગ કેપિટલ સ્ટ્રક્ચર ઓફ ધ કંપની. એના સિવાય ફિફ્થ પોઈન્ટ આપણે કહી શકાય કે રીપેમેન્ટ ઓફ ફાઇનાન્સ ઇઝ વેરી લિમિટેડ, બહુ ઓછા મર્યાદિત હોય છે. ઇટ ઓલ્સો મેજર પાર્ટ ઓફ કંપનીઝ ટોટલ કેપિટલાઇઝેશન. કંપનીની ટોટલ કેપિટલાઇઝેશનનો પણ પાર્ટ બને છે. સો લેટ અસ સી ઇટ ઇન ડિટેલ કે સિક્યુરિટી ફાઇનાન્સમાં કયા ટોપિક બને છે. તો ફર્સ્ટ પ્રેફરન્સ શેર આવે છે. તો પાર્ટ્સ ઓફ કોર્પોરેટ સિક્યુરિટીઝ આર કોલ્ડ એઝ પ્રેફરન્સ શેર. મતલબ ઇક્વિટી શેરની કમ્પેરિઝનમાં પ્રેફરન્સ શેરને વધારે પ્રેફરન્સ આપવામાં આવે. ઇન ટર્મ્સ ઓફ વોટ? ઇન ટર્મ્સ ઓફ ડિવિડન્ડ, ઇન ટર્મ્સ ઓફ ડિસોલ્યુશન. જો કંપની નાદાર જાહેર થાય તો સૌથી પહેલા કેપિટલ પ્રેફરન્સ શેરને પાછું આપવામાં આવે છે. ઇક્વિટી શેરમાં નથી પાછું આપવામાં આવતું. નોર્મલી માર્કેટ જ્યારે મંદીમાં હોય ત્યારે ઇક્વિટીની કમ્પેરિઝનમાં પ્રેફરન્સ શેર વધારે ઇશ્યુ કરવામાં આવે છે. સો ધ પાર્ટ્સ ઓફ કોર્પોરેટ સિક્યુરિટીઝ આર વોટ વી કોલ એઝ
preference shares, it is the shares which have got preferential right to get dividend and get back the initial investment at the time of winding up the company. Winding up નો મતલબ શું થાય બેટા? નાબારતા જાહેર કરવી, insolvency declare કરવી. So I'm going to write down the word insolvency. Preference share are eligible to get the fixed rate of dividend and they do not have voting rights. Ha, there is only one limitation of preference shareholders. Preference shareholders ne fixed rate of dividend તો મળે જ છે apart from equity. એટલે મંદીના ટાઈમમાં preference shares would be a proper choice. અને એમની પાસે અત્યારે voting rights નથી. હવે type of preference shares કયા છે? એક તો CPS છે. તો CPS નો મતલબ શું થાય? ક્યુમ્યુલેટિવ પ્રેફરન્સ શેર. તો ક્યુમ્યુલેટિવ પ્રેફરન્સ શેર નો મતલબ શું થાય? જો એક વર્ષમાં એક પ્રેફરન્સ શેર ને એક પ્રેફરન્સ શેર ઉપર ડિવિડન્ડ જાહેર ન થાય તો નેક્સ્ટ ફાઇનાન્શિયલ યરમાં કે નેક્સ્ટ યરની અંદર જે તે ડિવિડન્ડ પ્રીવિયસ યરમાં એક્યુમ્યુલેટ થયું હોય એ ચૂકવવામાં આવે. એને તમે ક્યુમ્યુલેટિવ પ્રેફરન્સ શેર કહો છો. Cumulative preference shares have the right to claim dividend for those years which have no profits. If company is unable to earn profit in any one or more than 1 years, એક અથવા એકથી વધુ વર્ષની અંદર જો ક્યુમ્યુલેટિવ પ્રેફરન્સ શેર preference shareholders ને પ્રોફિટ ન મળે તો એમની પાસે અધિકાર છે કે પ્રોફિટ માંગી શકે. Cumulative preference shares or CP shares જે કહેવામાં આવે are unable to get any dividend but they have right to get comparative dividend for previous years if the company has earned profit. જો કંપની પ્રોફિટ અર્ન કરે છે તો એમની પાસે અધિકાર છે. પછી નોન ક્યુમ્યુલેટિવ પ્રેફરન્સ શેર એટલે સાદા પ્રેફરન્સ શેર કહેવાય. નોન ક્યુમ્યુલેટિવ પ્રેફરન્સ શેર નો મતલબ થાય જો એક વર્ષે જતું રહે, જો એક વર્ષે ડિવિડન્ડ ડિક્લેર ન થાય તો પછી નેક્સ્ટ યર એમની એન્ટાઇટલમેન્ટ નથી, એમનો અધિકાર નથી કે પ્રોફિટ માંગી શકે. તો શું લખેલું છે? નોન ક્યુમ્યુલેટિવ પ્રેફરન્સ શેર્સ હેવ નો રાઇટ ટુ એન્જોય, કોઈ પણ પ્રકારનો અધિકાર નથી. The above benefits. કેવો benefits છે? The benefits of accumulated profits or accumulated dividends. They are eligible to get only dividend if the company earns profit during years. So company વર્ષમાં અથવા યરમાં પ્રોફિટ અર્ન કરતી હોય. Otherwise they cannot claim any dividend. Otherwise they cannot claim any dividend. So moving on to next topic. એના સિવાય પણ આપણે ઓબ્ઝર્વ કરી છીએ કે there are 8 different categories of preference share. So I'll be completing it out. So what are redeemable preference shares? Redeemable preference shares એટલે શું? When preference share have a fixed maturity period, it becomes redeemable preference share. It means કે એને તમે પાછા આપીને કેપિટલ પાછા લઈ શકો છો. એને redeemable કહેવાય છે. irredeemable એનો ઓપોઝિટ કહેવાય છે. મતલબ એને તમે પાછા ન આપી શકો. કંપનીને પાછા આપીને તમારું કેપિટલ ન આપી શકો. પ્લીઝ રિમેમ્બર, redeemable અને irredeemable માં ફિક્સ્ડ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ હોય. એનો મતલબ એનો મેચ્યોરિટી પીરિયડ હોય છે. પછી આવે છે પાર્ટિસિપેટિંગ પ્રેફરન્સ શેર. તો પાર્ટિસિપેટિંગ પ્રેફરન્સ શેર નો મતલબ શું થાય? તો પાર્ટિસિપેટિંગ પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર નો મતલબ થાય જેની પાસે વોટ દેવાનો અધિકાર રહે એને પાર્ટિસિપેટિંગ પ્રેફરન્સ શેર કહો છો. પછી આવે છે નોન પાર્ટિસિપેટિંગ પ્રેફરન્સ શેર. નોન પાર્ટિસિપેટિંગ પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર નો મતલબ થાય જેની પાસે કોઈ એક્સ્ટ્રા રાઇટ નથી, જે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર ન પાછા આપી શકે. The fixed rate of dividend is payable to the type of dividend holders. મતલબ ફિક્સ રેટ જ ઉપર આપતા હોય. So this would be the third, fourth, fifth and the sixth. Please understand, take a screenshot and write it down in your notebook. એના ઉપરથી આવે છે કન્વર્ટેબલ પ્રેફરન્સ શેર. તો what are convertible preference share? Convertible preference share એવા શેર્સ કહેવાય જેને તમે ઇક્વિટી શેરમાં કન્વર્ટ કરી શકો after some period of time or after full capital has been paid out. યાદ રાખજો, બે કન્ડિશન છે. After some period of time તમે જોતા હોય તો પ્રેફરન્સ શેર્સ ને કન્વર્ટેબલ પ્રેફરન્સ ઇક્વિટી શેરમાં કન્વર્ટ કરી શકો. એને કન્વર્ટેબલ પ્રેફરન્સ શેર કહેવામાં આવે છે. અને નોન કન્વર્ટેબલ પ્રેફરન્સ શેર પણ હોય છે. નોન કન્વર્ટેબલ એટલે શું? જે સહેલાઈથી ઇક્વિટી શેરમાં નથી કન્વર્ટ થતા, મતલબ અથવા કોઈ કન્ડિશનમાં ઇક્વિટી શેરમાં કન્વર્ટ ન થાય એટલે નોન કન્વર્ટેબલ પ્રેફરન્સ શેર આવે છે. અપાર્ટ ફ્રોમ ઇટ there was an amendment in 2001. એના પહેલા there were this category of share in our Companies Act, that was CCPS કે જે કહેવાય છે. CCPS નું ફૂલ ફોર્મ હું તમને કહી દઉં છું. ક્યુમ્યુલેટિવ કન્વર્ટેબલ પ્રેફરન્સ શેર. ક્યુમ્યુલેટિવ કન્વર્ટેબલ પ્રેફરન્સ શેર નો મતલબ થાય કે અમુક પ્રેફરન્સ શેર એ કેટેગરીને બિલોંગ કરે છે જે ક્યુમ્યુલેટિવ ડિવિડન્ડ પણ આપે છે, સાથે સાથે પ્રેફરન્સ શેરની કન્વર્ટેબિલિટી પણ રહે છે. પ્રેફરન્સ શેરની કન્વર્ટેબિલિટી રહે એનો મતલબ શું? કે પ્રેફરન્સ શેરને તમે મેચ્યોરિટી પછી પણ એટલે અમુક મેચ્યોરિટી પીરિયડ પછી પણ ઇક્વિટી શેરમાં કન્વર્ટ કરી શકો છો.
Now, what are the features of preference share? There are some specific features of preference share. So features માં આપણે કહી શકાય that any preference share has a maturity period. Normally preference share have no fixed maturity period except in case of redeemable preference share. Preference share can be redeemable only at the time જે મેં તમને કીધેલું છે at the time of company's liquidation. એટલે preference share તમે જો redeemable હોય તો તમે એને redeem એટલે પાછા આપીને capital લઈ શકો. જો redeemable ન હોય તો ખાલી તમને ડાયરેક્ટલી કંપની લિક્વિડેટ થાય ત્યારે તમને મળે. પછી રેસિડ્યુઅલ ક્લેમ્સ ઓન ઇન્કમ. Now what is residual claims on income? તો residual claims on income નો મતલબ થાય કે preferential shareholders have a residual claim on income. જો એમની પાસે કોઈ ભૂતકાળમાં આવક બની રહેતી હોય અથવા પ્રોફિટ રહે તો એની ઉપરનો દાવો preferential shareholders આપી શકે છે. Fixed rate of dividend is payable to preferential shareholders. એ આપણને બધાને ખબર છે. એના સિવાય residual claim on assets પણ હોય છે. The first preference is given to preference shareholders at the time of liquidation. જો કોઈ પણ extra assets હોય, if any extra assets are available, that should be distributed to shareholder, equity shareholder. એ equity shareholder પાછું આપી દેવું પડે. Fourth આવે છે control of management. Preference shareholder does not have any voting rights. Preference shareholder ને કોઈ પણ પ્રકારના voting right નથી હોતા. Hence they cannot have control over management of the company. ફાયદા શું છે પ્રેફરન્સ શેરના? તો ફાયદા આપણે કહી શકાય ફિક્સ ડિવિડન્ડ છે. મંદીના ટાઈમની અંદર જ્યારે કંપનીએ ઇક્વિટી કેપિટલ ઊભું કરવું હોય ત્યારે પ્રેફરન્સ શેર ઇઝ ધ મોસ્ટ પ્રિફર્ડ વે. એટલા માટે લોકો ફિક્સ્ડ ડિવિડન્ડ, હાલો ફિક્સ્ડ આવક તો મળી જ જશે, મારે કેપિટલમાં વાંધો તો નથી ને. ઘણીવાર ક્યુમ્યુલેટિવ ડિવિડન્ડ્સ પણ મળી રહે છે. ક્યુમ્યુલેટિવ ડિવિડન્ડનો મતલબ શું? તો તમને બધાને ખબર છે કે એક વર્ષનો ઇશ્યુ થાય તો નેક્સ્ટ યર ડાયરેક્ટલી આપણે પાછા મળી રહે, ક્યુમ્યુલેટિવ ડિવિડન્ડ્સ કહેવામાં આવે છે. પ્રેફરન્સ શેર હેવ અનધર એડવાન્ટેજ which is called as cumulative dividend. If company does not earn any profit in any previous years, it can be cumulative with future period dividend. પછી હવે redemption. તો preference shares can be redeemable after a specific period. અમુક period પછી તમે redeem કરી શકો છો, જે મેં તમને કીધેલું છે, પણ જે condition લખેલી હોય તો જ redemption કરી શકે. પાર્ટિસિપેટિવ પ્રેફરન્સ શેરની પણ વાત કરી દીધી. પાર્ટિસિપેશનમાં મદદ કરે છે. જે સરપ્લસ પ્રોફિટ હોય છે, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટુ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ. કન્વર્ટેબિલિટી, હા, ધેટ ઇઝ ઓલ્સો વન ઓફ ધ ફીચર કે તમે જોતા હોય તો પ્રેફરન્સ શેરને ઇક્વિટી શેરમાં પણ કન્વર્ટ કરી શકો છો. ગેરફાયદા કયા કહેવાય? તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પ્રેફરન્સ શેર કંપની માટે ઘણું મોંઘું પડે છે કેમ કે કંપની બંધાઈ જાય છે પ્રેફરન્સ શેરને ઇક્વિટી શેર ઉપર પ્રોફિટ દેવામાં. પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર માટે ગેરફાયદો શું કહેવાય કે એ કંપનીના ડિસિઝન મેકિંગમાં કોઈ અધિકાર ન દેખાડી શકે. they do not have any voting right. ત્રીજો ડિસએડવાન્ટેજ જે કહેવાય છે that it has only fixed dividend. એની પાસે ખાલી ફિક્સ્ડ ડિવિડન્ડ હોય છે જે વધુ પ્રોફિટ એન્જોય કરી શકે છે. હંમેશા ક્યુમ્યુલેટિવ પ્રેફરન્સ શેર એક પરમનન્ટ બર્ડન રહે છે so far as the payment of dividend is concerned because the company must pay the dividend for unprofitable period also. મતલબ જે પીરિયડમાં એ ફાયદો ન કરતી હોય, પ્રોફિટ ન કરતી હોય, એમાં તેમને ચૂકવવું પડે. Taxation. In the taxation point of view, preferential dividend is not deductible expense. પ્રેફરન્સ શેરની આવકને પણ એક ડેફિનેટ ઇન્કમ સોર્સ ગણવામાં આવે છે, but interest is a deductible expense. Hence it is disadvantage on tax deduction point of view. So in the next session we would be discussing about equity share, the characteristics, the type and the disadvantage. So that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.